எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து படிக்கலாங்க. தமிழ்ல படிக்கிறவங்க தமிழ்ல படிங்க, ஹிந்தியில படிக்கிறவங்க ஹிந்தியில படிங்க, இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறவங்க இங்கிலீஷ்ல படிங்க. ஹெவன் எப்படி இருக்கும்? பரலோகம் எப்படிங்க இருக்கும்? வெறும் தமிழ்காரன் மட்டும் தான் இருக்குமா? வெறும் இங்கிலீஷ்காரன் மட்டும் தான் இருக்குமா? எல்லா பாஷைக்காரரும். ஆமென். எல்லா பாஷைக்காரும் ஒரே ஒரு தேவனை அல்லேலூயா ஆட்டுக்குட்டியானவரே என்று அவர்கள் ஸ்தோத்திரிப்பார்கள். அல்லேலூயா. நம்ம எல்லாம் படிக்கலாமா? John chapter 4 beginning from verse 3. Let's read together. So he left Judea and went back once more to Galilee. Now he had to go through Samaria. So he came down to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon when a Samaritan woman came to draw water. Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciple had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" For Jews do not associate with Samaritans. Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is that asks you a drink, you would have asked him, and he would have given you the living water." "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with, and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from itself, as did also his sons and his livestock?" Verse 13, Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water that I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life." The woman said to him, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and I have to keep coming here to draw water." He told her, "Go, call your husband and come back." "I have no husband," she replied. Jesus said to her, "You are right when you say you have no husband. The fact is that you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true." "Sir," the woman said, "I can see that you are a prophet. Our ancestors worshipped on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem." "Woman," Jesus replied, "believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritan worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Yet a time is coming and has come now when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshippers the Father seeks. God is Spirit, and his worshippers must worship in the Spirit and in truth." The woman said, "I know that Messiah is coming. When he comes, he will explain everything to us." Then Jesus declared, "I, the one speaking to you, I am he." Hallelujah. Hallelujah. The Gospel of John is one of the most outstanding gospel ever written, where we can find a lot of personal conversation on teachings of the Lord Jesus Christ to many people. வேதத்தில் காணப்படுகிற மிக அருமையான நேர்த்தியான ஒரு சுவிசேஷத்தின் புஸ்தகம் என்னவென்றால் யோவான். இந்த யோவான் புஸ்தகத்துல நிருபத்துல ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு குறிப்பிட்ட தனி மனிதர்களோடு பேசுகிற காரியங்களையும் ஆழமான ஆவிக்குரிய காரியங்களையும் நாம் இந்த யோவான் சுவிசேஷத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். Jesus has had a wonderful way to communicate with people, to interact with people. He is called the greatest teacher and master. இயேசு ஆண்டவர் மிக சிறந்த போதகர் என்று அழைக்கப்பட்டார். அவர் தனிப்பட்ட ஜனங்களோடு இடைபடுகிற விதம் வேறு வித்தியாசமானது. அல்லேலூயா. Hallelujah. He interacts with every single of us in a different manner. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்ம ஒவ்வொருவரோடும் இடைபடுகிற விதமானது வித்தியாசமானது, அற்புதமானது. In the chapter 3, Jesus encountered a man called Nicodemus.
and taught him, even though he was a teacher of the Jews, Jesus taught him what is eternal life and how you can inherit the eternal life. யோவான் 3ஆம் அதிகாரத்துல இயேசு நிக்கோதேமை என்று சொல்லி ஒரு வேத பாரகனோடு கூட இடைப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அவன் யூதர்களுக்கே பாடம் சொல்லி கொடுக்கிறவனாக இருந்தாலும் இயேசு அவனுக்கு பாடம் எடுத்தார். என்னன்னு? நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நீ மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவனுக்கு ரட்சிப்பின் ரகசியத்தை புகட்டினார். Jesus taught Nicodemus the secret and the only way to inherit eternal life is through the new birth. Amen. Now here chapter 4 we see Jesus go around the Holy Land. இந்த 4ஆம் அதிகாரத்துக்குள்ளாக நாம் கடந்து வரும்பொழுது இயேசு அதே போல நிறைய பட்டினங்கள் வழியாக கடந்து செல்கிறார். Now he came to a place and he decided that he need to go from Jerusalem to Galilee. இப்போது எருசலேம் பட்டணத்திலிருந்து கலிலேயா பட்டணத்துக்கு கடந்து போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்தது. In between Jerusalem and Galilee there is a place called Samaria. எருசலேம் பட்டினத்துக்கும் கலிலேயா பட்டினத்துக்கும் இடையிலே சமாரியா என்று ஒரு பட்டினம் இருந்தது. The people living in Samaria are called Samaritans. சமாரியாவில் அந்த இடத்துல குடியிருந்து வாழ்ந்தவர்கள் சமாரியர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள். Though their origin begins with the Jewish people, over a period of time they became a mixed multitude and they were abhorred by the Jews. அவர்கள் யூதர்கள் தோற்றத்திலிருந்து வந்தவர்களாக இருந்தாலும் அவருடைய வேரானது யூதர்களிடத்திலிருந்து வந்தாலும் காலப்போக்கில அவங்களுடைய ஜனங்கள் கலப்பு திருமணம் செய்தபடினால அவர்கள் உண்மையான யூதர்களாக இல்லாமல் போய்விட்டார்கள். So all the Jewish people hated the Samaritans. Nobody will go into Samaria. But Samaria is the shortest way to go from Jerusalem to Galilee. இந்த சமாரியர்கள் இப்படி கலப்பு ஜாதியா இருந்தபடினால இந்த யூதர்கள் இவர்களோடு சம்பந்தம் கொள்ளாதவர்களாக இருந்தார்கள். அவங்க இந்த தேசத்துக்குள்ளாக கூட கடந்து போக மாட்டாங்க. அந்த எருசலேம்ல இருந்து கலிலேயாவுக்கு போவதற்கு சமாரியா தான் ஈஸியான வழி. ஆனா யூதர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த சமாரியாக்குள்ள போகாதபடிக்கு சுற்றி இன்னும் 10-15 கிலோமீட்டர் சுத்திட்டு அப்புறமா கலிலேயா போவாங்க. To avoid Samaria, many Jews they travel around Samaria and they go to Galilee. They don't want to enter Samaria because they hated Samaritans. அந்த யூதர்கள் அந்த சமாரியர்களை வெறுத்தார்கள், எதிர்த்தார்கள். But Jesus, verse 3 says, he needed to go through Samaria. இயேசு யூதராக இருந்தும் அவர் அந்த நாளிலே நான் சமாரியா வழியாக கடந்து போவேன் என்று அவர் தீர்மானம் பண்ணினார். Hallelujah. Jesus decided to go through Samaria because in his predestination he had a pre-appointment with a person. அவருடைய அனாதி தீர்மானத்தின்படி இயேசு அந்த சமாரிய தேசத்துல ஒருவரை சந்திக்க வேண்டியதாக இருந்தபடினால அந்த சமாரிய தேசத்தின் வழியாக நான் கலிலேயா கடந்து போவேன் என்று சொல்லி இயேசு முன்குறித்தார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இயேசு மத்தவங்க எப்படி போனாலும் பரவாயில்ல, நான் இந்த தேசத்தின் வழியாக நான் கடந்து போக போகிறேன் என்று சொல்லி அவர் தீர்மானம் பண்ணினார். We are going to read verse by verse and we are going to follow. Verse 6, 6வது வசனம் படிக்கலாம். அங்கே யாக்கோபு கிணறு இருந்தது. இயேசு பிரயாணத்தினால் இளைப்படைந்தவராய் அந்த கிணற்றின் அருகே உட்கார்ந்தார். அப்போது ஏறக்குறைய 6ஆம் மணி வேளையாய் இருந்தது. So Jesus was started walking towards Samaria. இயேசு அந்த சமாரியா தேசத்தின் வழியாக நடக்க தொடங்கினார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அது உச்சி வெயில் வேளையாக இருந்தது. பிரயாணத்தின் நிமித்தம் இயேசு களைத்து போனார். Because of the journey, Jesus became tired and he was thirsty and he sat on a well. அந்த பிரயாணத்தின் நிமித்தம் களைப்படைந்தவராய் இயேசு அந்த கிணற்றினடியே இயேசு உட்கார்ந்தார். Jesus was tired. Jesus was tired. Though he was God, he became man for the sake to save man.
அவர் தேவனாக இருந்தும் ஆண்டவராக இருந்தும் மனிதர்களாகிய நம்மை ரட்சிப்பதற்கு இயேசு மனிதர் ஆனார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. Jesus not only son of God, he is also son of man. இயேசு தேவ மனிதன் மாத்திரமல்ல, அவர் மனுஷகுமாரனாகவும் இந்த பூமியிலே இறங்கி வந்தார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. Why Jesus has to become man? நல்ல கேள்வி இல்ல? ஏன் இயேசு மனிதராக பிறக்கணுங்க? ஆமென், அல்லேலூயா. This keyboard does not feel what I feel. இங்க இருக்கிற இந்த கீபோர்டுக்கு நான் என்ன உணர்கிறேனோ அதை என்ன பண்ண முடியாது, உணர முடியாது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நான் என்ன உணர்கிறேனோ அதை மனிதராகிய இயேசு கிறிஸ்து உணர முடியும். அல்லேலூயா. What I feel, what I go through, my distress, my pain, my sorrow, my difficulty, because Jesus is also a man, he can understand. Hallelujah. என்னுடைய வலி, என்னுடைய வேதனை, என்னுடைய பிரச்சனைகள், என்னுடைய பாடுகள் இயேசு மனிதராக இருக்கிறபடினால என்னை அவர் நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடியும். Hallelujah, hallelujah. A stone, a wood cannot understand, but the living Jesus can understand what I am going through. கல்லோ மரமோ நான் படுகிற வேதனையை, நான் கடந்து கொண்டு போகிற பிரச்சனை அனுபவிக்க முடியாது, உணர்ந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் ஜீவனுள்ள தேவனாகிய கிறிஸ்து, மனிதனாகிய கிறிஸ்து என்னுடைய உணர்வுகளை அறிந்து கொள்ள முடியும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. எபிரேயர் 4:15 இப்படியே சொல்லுகிறது, அவர் எப்படி அவர் எப்படி இருக்கிறாரா? பலவீனம் உள்ள பிரதான ஆச்சரியர். Can we read that? Hebrews chapter 4 verse 15. நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து பரிதபிக்க கூடாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இராமல், ஆமென், எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல சோதிக்கப்பட்டு, எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல சோதிக்கப்பட்டு பாவமில்லாதவராக இருக்கிற பிரதான ஆசாரியரே நமக்கு இருக்கிறார். அல்லேலூயா. We have a high priest, we can sympathize with our weakness yet without sin. Hallelujah, hallelujah. அதனால தான் நம்ம கண்ணீர் வடிக்கும் பொழுது அவர் பார்க்கிறார், நம்ம ஜெபிக்கும் பொழுது அவர் கேட்கிறார். Hallelujah. That's why he is able to sympathize with our weakness. When we pray, he can hear our prayer. When we shed our tears, he can see us. Amen. Hallelujah. One thing you remember in your life, my brother, my sister, whatever you prayed in your life, God has not forgotten. Amen. ஒரு காரியத்தை நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க சகோதரனே, சகோதரி, நீங்க ஜெபித்த ஒவ்வொரு ஜெபமும் கர்த்தர் நினைவிலே வைத்திருக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. Maybe you forgot what last week you prayed, last month you prayed. God did not forget it. Amen. போன வாரம் நீங்க என்ன ஜெபம் பண்ணீங்க நீங்க மறந்திருக்கலாம். போன மாதம் என்ன ஜெபித்தீங்க அதை மறந்திருக்கலாம். ஆனால் தேவன் நீங்கள் ஜெபித்த ஒவ்வொரு ஜெபத்தையும் நினைவிலே வைத்திருக்கிறார். Hallelujah, hallelujah. He knows your pain, he knows your need, he knows your expectation. உங்கள் வலியை அறிந்திருக்கிறார், உங்கள் எதிர்பார்ப்பை அறிந்திருக்கிறார், உங்கள் தேவையை தேவன் நன்றாக அறிந்திருக்கிறார். Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We have a high priest, we can sympathize with our weakness and yet without sin. Amen. நமக்காக பரிதபிக்கக்கூடிய ஒரு பிரதான ஆச்சாரியர் நமக்கு உண்டு. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த காலை வேளையில. ஆமென். 7வது 9 படிப்போம். அவருடைய சீசர்கள் போஜன பதார்த்தங்களை கொள்ளும்படி ஊருக்குள்ளே போயிருந்தார்கள். அப்பொழுது சமாரியா நாட்டாளாகிய ஒரு ஸ்திரீ தண்ணீர் மொள்ள வந்தாள். இயேசு அவளை நோக்கி, தாகத்துக்கு தா என்றார். யூதர்கள் சமாரியருடைய சம்பந்தம் கல்லாதபடியால் சமாரியா ஸ்திரீ அவரை நோக்கி, நீ யூதனாய் இருக்க சமாரியா ஸ்திரீயாகிய என்னிடத்தில் தாகத்துக்கு தா என்று எப்படி கேட்கலாம் என்றாள். For Jews do not associate with the Samaritans. யூதர்கள் சமாரியர்களோடு சம்பந்தம் கலந்து கொள்வதில்லை. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. Do you know which is the most divided community of religion? தெரியுமா உங்களுக்கு? இந்த உலகத்துல நிறைய மதம் இருக்குது. அதுல நிறைய பிரிவினை கொண்ட மதம் எது தெரியுமாங்க உங்களுக்கு? தெரியுமாங்க உங்களுக்கு? Sorry? Are you Christian, brother? No, I am Pentecost. Are you, brother? Are you Christian? No, I am serious, brother. I am Marthoma. I'm
We are divided so much. நம்ம கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்கிறோம், ஆனால் அந்த கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ள எவ்வளவு பிரிவினைங்க, எவ்வளவு பிரிவினைங்க. But Jesus came to break all the barriers. Hallelujah. இயேசு எல்லா சுவர்களையும் உடைத்து நம்மை ஒன்றாக மாற்றும்படி இயேசு வந்தார். Hallelujah. Hallelujah. If you are a person who still talk about your denomination, you have to understand you are not yet saved. இன்னும் இந்த நாளில நீங்க அநேக வருடங்கள் கிறிஸ்துவர்களாக இருந்து கூட இன்னும் உங்கள் பாரம்பரியத்தை நீங்க வந்த அந்த சபையினுடைய அந்த கோட்பாட்டை பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறீர்களானால் ஒரு காரியத்தை நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளுங்க, இன்னும் நீங்க ரட்சிக்கப்படவில்லை. Jesus came to break all the barriers and to make all one. Amen. Amen. Hello. எல்லா சுவர்களையும் உடைத்து நம்ம எல்லோரையும் ஒன்றான குடும்பமாக ஒரே ஜாதியாகும்படி இயேசு பூமியில இறங்கி வந்தார். Amen. The lady says that you are a Jew and I are a Samaritan, we cannot associate with oneself. அந்த ஸ்திரீ சொல்லுகிறாள், நான் சமாரியனாக இருக்கிறேன், நீ யூதனாக இருக்கிறாய், எப்படி என்னிடத்தில் நீ தண்ணீர் கேட்பாய்? Hallelujah. Jesus has a way to break traditions and the walls that human beings has raised. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மனிதனானவன் எழுப்பின அந்த சட்ட திட்டங்களை, சுவர்களை உடைக்க தேவன் வந்திருக்கிறார். Hallelujah. 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 In Mark chapter 9, Jesus rebukes the people. You teach the commandments of God as the doctrines of men. The doctrines of men you teach as the commandments of God. இயேசு இந்த வேத பாதங்களை பார்த்து அவர் சொல்லுகிறார், உங்களுக்கு ஐயோ, மனிதனுடைய போதனைகளை தேவனுடைய கட்டளைகளாக பிரசங்கிக்கிற உங்களுக்கு ஐயோ என்று சொல்லுகிறார். Hallelujah. Hallelujah. When you look at all the practices in our different kinds of churches, do you know many of the practices are not mentioned in the Bible? உங்களுக்கு தெரியுமா, நம்முடைய குறிப்பிட்ட சபையில நம்ம பின்பற்றுகிற சில காரியங்கள், சில கோட்பாடுகள் வேதத்திலே இல்லை. Do you know? Have you discovered that? We need to discover that. Jesus has a way to break all the barriers. Amen. சமாரியர்கிட்ட சம்பந்தம் கொள்ளக்கூடாதுதான், ஆனா இயேசு ரட்சகராக வந்தவர் அந்த சமாரிய தேசத்துக்குள்ள கடந்து செல்கிறார். Amen. Amen. Jesus knew that everyone has to be saved. ஏனென்றால் ஆண்டவருக்கு சித்தம் என்ன தெரியுமா, ஒருவனும் கெட்டு போகாமல் எல்லோரும் நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. Do you remember the man who lived at the graveyard in Mark chapter 5? Nobody went to that man, but Jesus went and talked to that man, healed that man and saved that man. Hallelujah. கல்லறையில் அறையில வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு மனிதனை நாம் நினைவு கூறுகிறோம். மார்க் 5ல ஒருவனும் அவன் இடத்துல போல, ஆனால் இயேசு அவனை தேடி சென்று அவனை விடுவித்து அவனுக்கு ரட்சிப்பை கொடுத்து புது வாழ்வை கொடுத்தார். Hallelujah. Hallelujah. In John chapter 5, there was a man at the Bethesda pool lying down for 38 long years. Nobody bothered him, but Jesus went and gave healing and raised him to a new life. பெதஸ்தா குளத்திலே யோவான் 5ஆம் அதிகாரத்திலே ஒரு மனிதன் 38 வருடங்களாக திமிர்வாதம் பிடித்தவனாக அந்த கூட்டத்துக்குள்ளே இருந்தான். இயேசு அவனை தேடி சென்று அவனுக்கு சுகம் கொடுத்து அவனை ரட்சித்து அவனுக்கு புது வாழ்வை கொடுத்தார். Hallelujah. 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 Just look at your life. நம்முடைய வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொள்வோம். நம்ம வாழ்க்கையில குடும்பத்துல நிறைய நல்லவங்க இருக்காங்க நம்மள பார்க்கலாம். There are many more good people in our family than us. Do you agree with me? Hello? Do you agree with me? But God bypassed all of them and He came to you to save you. Amen? நம்முடைய குடும்பத்தில் நம்முடைய சொந்தக்காரங்க நண்பர்கள் மத்தியில நம்மை பார்க்கலாம் நல்லவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் இயேசு ஆண்டவர் அவர்கள் எல்லாம் விட்டுட்டு நம்மை தேடி வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை ரட்சித்து நமக்கு நல்லவராக இருக்கிறார். Hallelujah. 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 So for Jesus to save, color is not a matter, caste is not a matter, nation is not a matter, race is not a matter. All that matter for Jesus Christ is the soul. Amen.
இயேசுக்கு கலர் ஒரு பொருட்டு கிடையாது, ஜாதி ஒரு பொருட்டு கிடையாது, எந்த சந்ததியிலிருந்து வந்த அது பொருட்டு கிடையாது. இயேசுக்கு முக்கியமான காரணம் தேவை என்னவென்றால் நம்முடைய ஆத்தும ரட்சிப்பு. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. In this morning time I want to ask you one question. Amen. Hope you will all answer. எல்லாரும் ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன், எல்லாரும் பதில் கொடுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமென், ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென் சொன்னா அப்படின்னா நீங்க சொன்னதுக்கு ஆன்சர் கொடுக்க போறீங்கன்னு ஆண்டவர் எழுதிட்டாரு. What color God is? கர்த்தர் என்ன கலர்ல இருக்கிறாருங்க? What color God is? The Bible says God made us in His own image. தேவன் நம்மை தன்னுடைய சாயலாக சிருஷ்டித்திருக்கிறார். என்ன கலர்ல இருக்கிறார் God? கர்த்தர். What caste God belongs to? தேவன் எந்த ஜாதிங்க? ஹலோ, ஓகே, நீங்க எல்லாம் சொன்னீங்க ஆமென், ஆன்சர் தெரியும்னு சொல்லிருக்கீங்க. You all said that amen, you know the answer. What color God is? What caste God is? What religion God is? What denomination God belongs to? தேவன் என்ன ஜாதிங்க? என்ன மதத்தை சேர்ந்து இருக்கிறாருங்க? எந்த குரூப்பங்க சேர்ந்து இருக்கிறார் ஆண்டவரே? அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. No, He came to save all. Amen. எல்லோரையும் ரட்சிக்கும்படி இயேசு வந்திருக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. If you are the darkest person here, Jesus came to save you. If you are the poorest person here, Jesus came to save you. If you are the fairest person here, Jesus came to save you. Hallelujah, hallelujah. இங்க இருக்குதா நான் தான் பிரதர் ரொம்ப கொஞ்சம் கருப்பா இருக்கிறேன், உங்களை ரட்சிக்க தான் இயேசு வந்திருக்கிறார். ஆமென். இங்க இருக்கிற எல்லாரையும் பார்க்க நான் வெளுப்பா இருக்கிறேன் பிரதர், உங்களையும் ரட்சிக்க இயேசு வந்திருக்கிறார். ஹalleluya. இங்க இருக்கிற நான் தான் பிரதர் கீழ் ஜாதி, உங்களை ரட்சித்து தான் ஆண்டவர் வந்திருக்கிறார். ஹalleluya. I am the one who has the low caste, for you Jesus has come. Amen. Turn to the person and tell them Jesus came to save you. பக்கத்துல இருக்கிறவங்க பார்த்து சொல்லுங்க, உங்களை ரட்சித்து தான் இயேசு வந்தார். கொஞ்சம் சிரிச்சாவது சொல்லலாமே, உங்களை ரட்சித்து தான் ஆண்டவர் வந்திருக்கிறாருங்க. ஹalleluya, ஹalleluya. உங்களை ரட்சிப்பதற்கு ஆண்டவர் வந்திருக்கிறார். ஆமென், ஆமென். Jesus is the barrier breaker. Hallelujah. சுவர்களை உடைத்து நம்ம எல்லாரையும் ஒன்றாக சேர்ப்பதற்கு ஒரே நாமத்தின் கீழாக, ஒரே ராஜ்யத்தின் கீழாக, ஒரே ஹalleluya அந்த ராஜ்யத்தின் கீழாக சேர்க்கும்படிக்கு இயேசு கடந்து வந்திருக்கிறார். ஹalleluya, ஹalleluya. verse 10 10வது வசனத்தை வாசிப்போம். இயேசு அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக, இயேசு அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக, நீ தேவனுடைய ஈவையும் தாகத்துக்கு தா என்று உன்னிடத்தில் கேட்கிறவர் இன்னார் என்பதை அறிந்திருந்தாயானால், who it is that asked you for a drink, படிங்க, நீயே அவரிடத்தில் கேட்டிருப்பாய், you would have asked him, அவர் உனக்கு ஜீவ தண்ணீரை கொடுத்திருப்பார் என்றார். he would have given you living water. Hallelujah. Jesus looked at that woman and said, if you knew the gift of God, தேவனுடைய ஈவு என்ன என்று நீ அறிந்திருந்தாய். Hallelujah, hallelujah. Do you know what is the gift of God? தேவனுடைய ஈவு என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா பிரதர்? காரு, பங்களா, கோல்டு? No, the gift of God is salvation. ஆமென். தேவனுடைய ஈவு என்னங்க? பொன்னா, பொருளா, கார, பங்களாவா? இல்லங்க. தேவனுடைய ஈவு ரட்சிப்பு. Hallelujah. Do you know what is the greatest miracle that could happen in your life? உங்களுக்கு தெரியுமா உங்க வாழ்க்கையில நடக்க கூடிய மிகப்பெரிய அற்புதம் என்ன தெரியுங்க? உங்க ஆத்தும ரட்சிப்பு. Hallelujah. Nobody can change any man. ஒரு மனிதனையும் ஒருவனும் மாற்ற முடியாது. Hallelujah. நீங்க வந்திருக்கிறீங்க, உங்களை நான் மாற்ற முடியாது. Hallelujah. தேவன் மாற்ற முடியும். Amen. It is God's work. Amen. The greatest miracle a man can experience in his life is salvation of his soul. Hallelujah, hallelujah. ஒரு மனிதன் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதம் என்னவென்றால் அவனுடைய ஆத்தும ரட்சிப்பு. Hallelujah. அந்த ஆத்தும ரட்சிப்பு, அந்த தேவனுடைய ஈவை நீங்க பெற்றுக்கொண்டீங்களா? Have you received this gift of God? Can we turn to Ephesians chapter 2 verse 8 and 9? எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் 2ஆம் அதிகாரம் 8 9 வசனங்களை வாசிப்போம். கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். இது உங்களால் உண்டானதல்ல, இது தேவனுடைய ஈவு. இது தேவனுடைய ஈவு. ஆமென்.
Hallelujah. We are saved by grace through faith in the Lord Jesus Christ. நாம் தேவனுடைய கிருபையினாலே இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் இருக்கிற விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். இது நம்மால் உண்டானதல்ல, இது தேவனுடைய ஈவு. Hallelujah. Have you received the gift of God? இந்த தேவனுடைய ஈவை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறீங்களா? பெற்றுக்கொண்டாங்களா கை தூக்குங்க பார்க்கலாம். பெற்றுக்கொள்ளாதவங்களா கை தூக்காதீங்க. ஆமென். Hallelujah. எல்லாரும் பெற்றுக்கொண்டீங்களா? Amen. And the word says, Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. வேதம் சொல்லுகிறது ரோமர் 6:23ல என்ன சொல்லுதுங்க? பாவத்தின் சம்பளம் மரணம், ஆனால் தேவனுடைய கிருபை வரமோ நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் வருகிற நித்திய ஜீவன். Have you received that gift? Have you received that gift? The gift of salvation have you received? இந்த ரட்சிப்பு என்று சொல்லுகிற அந்த ஈவை நீங்க பெற்றுக்கொண்டீங்களா பிரதர்? Have you received the gift of redemption? Have you received the gift of justification? Have you received the gift of adoption of sonship as you received the gift of eternal life? Hallelujah. இந்த ரட்சிப்பு என்ற ஈவை பெற்றுக்கொண்டீங்களா? நீதிமான் ஆக்கப்பட்ட அந்த ஈவை பெற்றுக்கொண்டீங்களா? தேவனுடைய குமாரன் என்று நீங்கள் அழைக்கப்படுவதற்கான அந்த புத்திர சுவிகாரத்தின் ஈவை பெற்றுக்கொண்டீங்களா? நித்திய ஜீவன் என்று சொல்லுகிற அந்த ஈவை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டீர்களா? Hallelujah. Jesus told that woman, if you knew the gift of God. Amen. Amen. If you knew the gift of God. இந்த தேவனுடைய ஈவு என்ன என்பதை நீங்கள் அறிந்திருந்தால், and who it is talking to you, உன்னோட பேசுகிறவர். Hallelujah. Hallelujah. She did not know who is speaking to her. She thought that a Jewish man is talking to her. She did not know the maker, the creator, the Lord of heaven and earth, who established the heaven and the earth without foundation, is speaking to her. She did not know. Hallelujah. தன்னோடு பேசுகிறவர் அவர் வெறும் ஒரு மனிதன் அல்ல, யூதன் அல்ல. தன்னோடு பேசுகிறவர் வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கி நட்சத்திரங்கள் இலக்கங்களை அறிந்து நட்சத்திரங்களை பேர் சொல்லி அழைக்கிறவர், பூமியை அஸ்திபாரம் இல்லாமல் ஸ்தாபித்திருக்கிறவர் அவரோடு பேசுகிறார் என்பதை அவள் அறியாதிருந்தாள். Do you know the God whom you are worshiping and serving? Hallelujah. Hallelujah. நாம் சேவிக்கிற இந்த ஆண்டவர் இன்னார் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களா? Hallelujah. Hallelujah. Do you know who Jesus is? இயேசு யார் என்பதை அறிந்திருக்கிறீர்களா? Hallelujah. Hello. I'm talking to you. Do you know who Jesus is? இயேசு யார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? Do you have a personal relationship with your Savior and your Redeemer? அந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட அந்த தனிப்பட்ட உறவு உங்களுக்குள் இருக்கிறதா? The greatest relationship that we can have on this earth is not mommy and daddy. It's not husband and wife. The greatest relationship you can have in this life is your relationship with Jesus Christ. இந்த பூமியில நாம் கொண்டிருக்க வேண்டிய மிகப்பெரிய உறவு தாய் அல்ல, தகப்பன் அல்ல, கணவன் அல்ல, மனைவி அல்ல, பிள்ளைகள் அல்ல, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட இருக்கிற அந்த தனிப்பட்ட உறவு. Did you talk to him today morning? இந்த காலைவேளை நீங்க அவரோட பேசுனீங்களா? Did he talk to you? அவர் உங்களோட பேசினாரா? Hallelujah. You need to have a personal relationship with your Creator. நம்மை படைத்தவரோடு கூட அந்த தனிப்பட்ட உறவை நாம் வைத்துக் கொள்வது மிக 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 முக்கியம். Hallelujah. She did not know the gift of God. She did not know who is talking to her. Do you know the gift of God? And do you know who is talking to you through the scripture in this morning time? அவள் தேவனுடைய ஈவு என்பதை அறிந்திருக்கவில்லை. அவளோடு பேசுகிறவர் யார் என்று அறிந்திருக்கவில்லை. இந்த காலைவேளை நீங்கள் தேவனுடைய ஈவு என்பதை அறிந்திருக்கிறீர்களா? உங்களோடு வசனத்தின் மூலம் பேசுகிறவர் யார் என்று உணர்கிறீர்களா? And the scripture says, you would have asked him and he would have given you living water. தேவனுடைய ஈவு என்ன என்றும் உன்னிடத்தில் கேட்பவர் இன்னார் என்றும் நீ அறிந்திருந்தாயானால்
அவரிடத்தில் நீ கேட்டிருப்பாய், அவர் உனக்கு ஜீவ தண்ணீரை கொடுத்திருப்பார். Hallelujah. What do you ask God in this morning time? இந்த காலைவேளையில தேவனிடத்தில் என்னங்க கேக்குறீங்க? Amen. What is your request? What is your supplication? What is your intercession to your God? இந்த காலைவேளையில தேவனிடத்தில் என்னங்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கீங்க? எதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கீங்க? உங்களுடைய ஜெபம் என்ன? Jesus told her, if you would have asked me, I would have given you living water. நீ என்னிடத்தில் கேட்டிருந்தால் அவர் உனக்கு ஜீவ தண்ணீரை கொடுத்திருப்பார். ஜீவ தண்ணீர் என்ன? நித்திய ஜீவன். ஜீவத்தின் தண்ணீர் என்றால் பரிசுத்த ஆவியின் ஜீவன். ஜீவ தண்ணீர் என்றால் தேவனுடைய அபரிமிதமான அந்த ஜீவன். Living water means eternal life. Living water means the life that comes through the power of the Holy Spirit of God. Living water means eternal life by the power of the Spirit of God. Amen. Do you know one thing? Without the power of the Holy Spirit of God, Christian life is impossible. பரிசுத்த ஆவியானுடைய வல்லமை இல்லாமல் வேதம் சொல்லுகிற கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை வாழ்வது கூடாத காரியம், முடியாத காரியம். Not by might, not by power, but by the Spirit only the Christian life is possible. பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல. கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்பது தேவனுடைய ஆவியின் வல்லமையினால் மாத்திரமே முடியும். அல்லேலூயா. யோவான் 7:37-38 வாசிக்கலாம். John 7:37-38. பண்டிகையின் கடைசி நாளாகிய பிரதான நாளிலே இயேசு நின்று சத்தமிட்டு, ஒருவன் தாகமாய் இருந்தால் என்னிடத்தில் வந்து பாடப்பட்ட கடவன், வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறபடி என்னிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவன் எவனோ அவன் உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் ஓடும் என்றார். If anyone is thirsty, come to me. ஒருவன் தாகமா இருந்தால் என்னிடத்தில் வர கடவன். Everyone has thirst. எல்லோருக்கும் ஒரு தாகம் இருக்குது. Amen. Everyone has thirst. Everyone has different kinds of thirst. எல்லோருக்குள்ளும் தாகம் இருக்குதுங்க. வித்தியாசமான தாகங்கள் இருக்கு. தண்ணீர் தாகம் இல்ல, வித்தியாசமான தாகங்கள். சுகபோகத்தை குறித்ததான தாகம், மேன்மை குறித்ததாக தாகம், வல்லமை குறித்ததான தாகம், ஐஸ்வர்யத்தை குறித்ததான தாகம். People have different kinds of thirst. I'm not talking about thirst of water. People are thirsty for power. People are thirsty for pleasures. People are thirsty for prosperity. People are thirsty for money. In this morning time, Jesus is asking us, if you are thirsty, what kind of thirst you have in this morning time? ஒருவன் தாகமா இருந்தால் இந்த காலை வேளையில என்ன மாதிரி தாகம் என் உள்ளத்தில் இருக்குது? What kind of thirst I have? Jesus says, if you have thirst for me, I will give you living water. ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ என் மேல் தாகமா இருந்தால் நான் உனக்கு ஜீவ தண்ணீரை கொடுப்பேன். Hallelujah. Hallelujah. I want to tell you one thing. As long as we live in this world, we will have different kinds of thirst which will not be quenched by anything of this world. இந்த பூமியில நாம் வாழ்கிற வரைக்கும் நமக்குள்ள தாகங்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கும். இந்த தாகங்கள் உலகத்தில் இருக்கிற எந்த காரியத்தினாலும் ஆற்றப்பட முடியாது. This thirst of the soul can be quenched only by the Creator. Amen. இந்த ஆத்தும தாகத்தை போக்குவதற்கு இந்த பூமியில் இருக்கிற எந்த பொருளாலும் மனிதராலும் காரியங்களாலும் முடியவே முடியாது. இந்த ஆத்தும தாகத்தை இரட்சகராக இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே போக்க முடியும். Hallelujah. Are you thirsty in this morning time? இந்த காலவேளை தாகமா இருக்கிறீங்களா? என்ன மாதிரி தாகம் இருக்குது? Is it a thirst to know God? Is it thirst for salvation? Is it thirst for eternal life? என்ன மாதிரி தாகம் உங்களுக்கு இருக்குதுங்க? ஆண்டவரை குறித்த தாகமா, இயேசுவை குறித்த தாகமா, நித்திய ஜீவனை குறித்த தாகமா? Jesus says, if you would have asked him, he would have given you eternal life. He would have given you living water. வேதம் சொல்லுகிறது, அவரிடத்தில் கேட்டிருந்தால் அவர் உங்களுக்கு
ஜீவ தண்ணீரை எங்களுக்கு கொடுத்திருப்பார். ஜீவ தண்ணீரை எங்களுக்கு கொடுத்திருப்பார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. This thirst that you have in you, I'm telling you, any thirst apart from God that is in you cannot be filled by anything in this world. Nothing will satisfy that hunger in this world. Amen. Are you with me? Are you with me? If anything that quench your thirst, it will quench you for one day. Next day again you will be thirsty. நான் சிலதை குடிக்கிறேங்க, அதனால எனக்கு தாகம் தீர்ந்து விடுது. இன்னைக்கு தாகம் போயிடும், மறுபடியுமா நாளைக்கு தாகம் வருங்க. அல்லேலூயா. உங்களுடைய தாகத்தை எதையினாலே நீங்கள் போக்குகிறீர்கள்? By what you are quenching the thirst that you have in your soul. Hallelujah. The thirst in your soul cannot be quenched, satisfied by anything in this world. Only Jesus can satisfy with this living water. என் ஆத்மாவில் இருக்கிற இந்த தாகத்தை இந்த பூமியில் இருக்கிற எந்த ஒரு காரியத்தினாலும் பொருளினாலும் தீர்க்க முடியாது. இந்த தாகத்தை தீர்க்க ஜீவ தண்ணீரை கொடுக்கிறால் மாத்திரமே முடியும். Hallelujah. Verse 15 please. ஆதலால் அவர்கள் வந்து தம்மை ராஜாக்கும் John chapter 4 verse 15. அந்த ஸ்திரீ நோக்கி, ஆண்டவரே, எனக்கு தாகம் உண்டாகாமலும் நான் இங்கே கொண்டு வராமலும் இருக்கும்படி அந்த தண்ணீரை எனக்கு தர வேண்டும் என்றாள். Hallelujah. She says that, sir, verse 15, sir, give me this water so that I won't get thirsty and I have to keep coming here to draw water. Hallelujah. Jesus is talking about spiritual things, but she did not understand the spiritual perspective of what Jesus is talking. இயேசு ஆவிக்குரிய காரியங்களை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறாள். ஆனா அந்த ஸ்திரீயோ இன்னும் உலகத்துக்குரிய காரியங்களை தான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறாள். அவ சொல்றா, ஆண்டவரே இந்த தண்ணீரை கொடுங்க, வெயில் இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு நடந்து வரதாவது, இந்த தண்ணீர் குடிச்சீங்கன்னா தாகம் வராது, நான் அந்த கிணத்துக்கும் வரமாட்டேன். She says to Jesus, Lord, please give me this water so that I may not thirst again or come to this well again. Are you with me? Are you with me? She is asking for a shortcut for blessing. Shortcut for blessing. You know how to get shortcut for blessings? Ask the Christians. 2 நாள் உபவாசம் போடும்போது எல்லாம் வந்து ஆண்டவர் கொடுத்துறாரு. You fast for 2 days, God is very merciful, He will give you. Amen. One boy prayed like this. One boy prayed like this, like Alex he prayed. Alex மாதிரி வந்து ஒரு தம்பி ப்ரே பண்ணாரு. என்ன ப்ரே பண்ணாரு? He is a Christian, he prayed like this, Lord, I'm going to get married. I want to get married. Give me a woman according to your will. But don't forget Virginia. He prayed like this. ஒரு வாலிபன் இப்படியா ஜெபம் பண்ணா. என்ன ஜெபம் பண்ணா? கிறிஸ்து வாலிபன் என்ன ஜெபம் பண்ணா? ஆண்டவரே, அவர் கிறிஸ்து வாலிபன் கல்யாணம் பண்ண போறார், ஜெபம் பண்றாரு. அவர் ஜான் மைக்கேல் மாதிரி ஜெபம் பண்றாரு. ஆண்டவரே, உங்களுக்கு ஏற்ற சித்தம் போல உங்க இருதயத்துக்கு ஏற்ற பெண்ணா எனக்கு கொடுங்க ஆண்டவரே, பெண்ணா எனக்கு கொடுங்க ஆண்டவரே. ஆனா அந்த பக்கத்து வீட்டுல பொண்ணு இருக்கிற பொண்ணை மறந்துடாதீங்க, மறந்துடாதீங்க. Many of our prayers are like that. Many of our prayers are like that. It's a joke. Don't take it seriously. நம்முடைய ஜெபங்கள் அப்படிதான் இருக்குது. We put condition to God. Amen. Hello. நம்ம தேவனுக்கு என்னங்க பண்றோம்? கண்டிஷன் போடுறோம். ஆண்டவரே இப்படி இருக்கணும், இந்த கலர்ல இருக்கணும், ஆண்டவரே இந்த ஹைட்ல இருக்கணும். இல்ல கணக்கு நம்ம ஆண்டவர் கண்டிஷன் போடுறோம் இல்லையா? நீங்க எல்லாம் போட போறீங்க. Are you with me? God doesn't work in the lives of those people who put condition to Him, but God worked miraculously, tremendously, gloriously in the lives of the people who says, "Here I am, Lord, let your will be done." Amen. தேவனுக்கு யார் கட்டளை போடுறாங்க? அவங்க வாழ்க்கையில கர்த்தர் கிரியை செய்வதில்லை. ஆனால் தன்னுடைய வாழ்க்கையை தாழ்த்தி, ஆண்டவரே இதோ நான் இருக்கிறேன், உம்முடைய சித்தத்தின்படி என் வாழ்க்கையில செய்யும் என்று எவன் தன்னை தாழ்த்துகிறானோ அவனுடைய வாழ்க்கையில தேவன் செய்த அற்புதங்களை சொல்லி முடியாது. அல்லேலூயா.
Hallelujah. This woman comes to Jesus and asks for a shortcut. Lord, give me this living water. I don't want to come here again. ஆண்டவரே, இந்த தண்ணீரை எனக்கு தாரும், நான் திரும்ப இங்க வராதபடிக்கு, இந்த வெயில்ல இவ்வளவு தூரம் நான் வரணும் ஆண்டவரே, வேண்டாம் என்று சொல்லி அவன் என்ன பண்றான்? அவன் இயேசுவை கேட்கிறான். உடனே இயேசு அவளுக்கு சொல்றாரு. verse 16. இயேசு அவளை நோக்கி, இப்போது உன் புருஷனை இங்கே அழைத்துக் கொண்டு வா என்றார். 17 and 18 also, brother. அதற்கு அந்த ஸ்திரீ, எனக்கு புருஷன் இல்லை என்றால். இயேசு அவளை நோக்கி, எனக்கு புருஷன் இல்லை என்று நீ சொன்னது சரிதான். எப்படி எனில் 5 புருஷர் உனக்கு இருந்தார்கள், இப்பொழுது உனக்கு இருக்கிறவன் உனக்கு புருஷன் அல்ல, இதை உள்ளபடி சொன்னாய் என்றார். Hallelujah. Let us turn our focus to this woman. The name of the woman is not mentioned. It is just mentioned as a Samaritan woman. இந்த ஸ்திரீயினுடைய பெயர் கொடுக்கப்படவில்லை. இவருடைய பெயர் என்னன்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு? சமாரிய ஸ்திரீ என்று கொடுக்கப்பட்டது. She come to the well to draw water in the noonday. அந்த ஸ்திரீயானவள் மத்தியானத்தின் உச்சி வெயில்ல அந்த தண்ணீர் எடுக்கும்படி அந்த கிணற்றின் அருகே வருகிறார். Hallelujah. Hallelujah. The normal woman does not come to the well at the noon. Because she was isolated from the society because of her lifestyle. She came all alone so that nobody will find her, nobody will mock at her, nobody will disturb her. She came at the noon of the day to draw the water. அந்த ஸ்திரீயானவள் சமுதாயத்திலிருந்து தள்ளப்பட்டவளாக இருந்தாள். இந்த படித்த வசனத்தின்படி அவருடைய வாழ்க்கையானது வேதத்துக்கு புறம்பான ஒரு வாழ்க்கையானதாக இருந்தபடினால அவள் தன்னை யாரும் கண்டுகொள்ள கூடாது, தன்னை யாரும் உதாசீனப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது, கேலிப்படுத்திக் கூடாது என்பதற்காக அந்த மத்தியானம் உச்சி வெயிலில் அவள் அந்த கிணற்றின் அருகே வந்தாள். Hallelujah. And there she encounters a glorious person. அந்த நேரத்தில் அவள் இந்த மகிமையுள்ள மனிதரோடு கூட அந்த சந்திப்பு ஏற்படுகிறது. She told Jesus, just give me the water so that I need not to come to you. அந்த ஜீவ தண்ணீரை மாத்திரம் எனக்கு கொடுத்துருங்க, நான் இங்க வர வேணாம். Hallelujah. Hallelujah. Many people have come in this morning time like this. Amen. I just need the blessing, not the blesser. எனக்கு ஆசீர்வாதம் மாத்திரம் போதுங்க, ஆசீர்வதிக்கிறவர் எனக்கு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். Hallelujah. Hallelujah. Many of us think like that. If Jesus bless me, I will go to the church. If Jesus answer me, I will follow him. Hello. இயேசு ஆசீர்வதிச்சா, அவர் ஜெபம் பண்ணா நான் அவருக்கு பின்னாடி போறேன் என்று சொல்லி நம்மளும் ஆசீர்வாதத்தை தேடுகிறவர்களாக இருக்கிறோம். Amen. Do not seek the blessing, seek the blesser. ஆசீர்வாதத்தை தேடாதீங்க, ஆசீர்வதிக்கிறவரை தேடுங்கள். Hallelujah. 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 So Jesus asked her, when she asked for the water, go and call your husband. அவர் சொல்றாரு, நீ போய் உன் கணவனை கூட்டி கொண்டு வா. உடனே அவர் சொல்றா, எனக்கு கணவன் இல்லைங்க, எனக்கு கணவன் இல்லை. She says immediately, I don't have husband. Jesus immediately says, yes, you're true. You do not have husband. You have had 5 husbands. And the one whom we are living with now is also not your husband. உடனே ஆண்டவர் அவளுடைய வாழ்க்கை குறித்து பேசுகிறார். நீ கணவன் இல்லை என்று சொன்னது உண்மைதான். உனக்கு 5 புருஷர்கள் இருந்தார்கள். ஆனா இப்போ வாழ்வது உன்னுடைய புருஷன் அல்ல. No, from this we understand that she does not have a proper life. இந்த வசனத்திலிருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்கிறோம், என்ன கற்றுக்கொள்கிறோம்? இந்த சமாரிய ஸ்திரீயானவள் ஒரு சரியான வாழ்க்கை வாழாமல் இருந்தாள். Hallelujah. Hallelujah. Hello. She had 5 husbands. Marriage did not work for her. Finally she ended up into live-in relationship. திருமணம் அவளுக்கு கை கொடுக்கவில்லை, அவளை திருப்திப்படுத்த முடியவில்லை, அவளை சந்தோஷமாக வைக்க முடியவில்லை. அந்த 5 திருமணத்தையும் அவள் முடித்து விட்டாள். இப்பொழுது சேர்ந்து வாழ்கிற அந்த வாழ்க்கையோடு வந்து விட்டாள். Hallelujah. 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 One of the beautiful things that can happen to a man and woman is that marriage. Hallelujah. ஒரு மனிதனுக்கும் மனுஷிக்கும் இந்த பூமியில நடக்கக்கூடிய ஒரு அழகான ஒரு காரியம் என்னவென்றால் திருமணம். Hallelujah. Hallelujah. God himself instituted marriage. Amen.
திருமணமானது அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. தேவனே திருமணத்தை ஆரம்பித்து வைத்தாருங்க. Hallelujah. Do you know what is the first government institution God formed on the earth? Marriage. உங்களுக்கு தெரியுமா, பூமியில உண்டான முதல் அரசாங்கம், முதல் காரியம் என்ன தெரியுங்களாங்க? திருமணம். Hallelujah. 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 Marriage is very exciting. Amen. Marriage is very exciting. திருமணம் ரொம்ப அருமையான ஒரு அனுபவங்க. Hallelujah. திருமணமானவங்களா மூஞ்சி டல் ஆயிடுச்சு. All the married people faces shrunk. Hallelujah. How many of you married? Lift your hands. Hallelujah. Marriage is a very beautiful thing that can happen to any man or woman. Amen. See, this woman tried 5 marriages, but that nothing satisfied her. Finally, she ended up with a living relationship. 5 திருமணங்கள் நடந்தது. அந்த 5 திருமணங்களும் அவளை திருப்திப்படுத்தவில்லை. கடைசியாக அவள் சேர்ந்து வாழ்கிற அந்த உறவுக்குள் வந்து விட்டாள். Hallelujah. 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 In our life also, we try many things to satisfy ourselves. We try many things to satisfy, to find the purpose of our life. If we don't find out, we end up in something. Hello? நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நம்மை திருப்திப்படுத்துவதற்கு, வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு நிறைய காரியங்களை நாம் பின்பற்றுகிறோம், ட்ரை பண்ணுகிறோம், எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்கிறோம். அதெல்லாம் வாய்க்கவில்லை என்றால் ஃபைனலா எதனா ஒன்று செட்டில் ஆயிடும். Even that will not satisfy his life. அந்த ஃபைனலா செட்டில் ஆனது கூட என்ன ஆயிடுச்சுங்க? வாழ்க்கையின் தீர்மானத்தை அந்த ஸ்திரீக்கு சொல்ல முடியவில்லை. Hallelujah. Hallelujah. The woman said, verse 19, Sir, I see you are a prophet. உடனே அவள் சொல்லுகிறாள், ஐயா நீ தீர்க்கதரிசி என்று காண்கிறேன். Amen. Hello. The woman is just like us. Amen. When we talk about sin, they will talk about spiritual things. Hello. Hello. கேக்குதாங்க சொல்றது? இந்த ஸ்திரீயும் நம்மை போலதாங்க. பாவத்தை குறித்து பேசின உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஆவிக்குரிய காரியங்களை பேசுவோம். Hallelujah. Hallelujah. Do you know what is one of the most difficult thing for one man to make other man to understand? ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனுக்கு மிகவும் கடினமான, புரிய வைப்பதற்கான கடினமான ஒரு காரியம் என்னன்னு தெரியுமாங்க? The most difficult thing for a man to understand or to make other man understand that I am a sinner. Amen. நான் ஒரு பாவி என்று நான் ஒத்துக்கொள்வது, உணர்ந்து கொள்வதுதான் ஒரு மனுஷன் உணர்ந்து கொள்கிற மிக கடினமான ஒரு உணர்ந்து கொள்ளுதல். Hallelujah. Hallelujah. Nobody will accept that I am a sinner. Anybody will accept? Many of us will tell like that. I am not like the tax collector. I'm not like the thieves. I give my tithe. I fast twice a week. I give my offering to the poor. I'm not like them. That is our attitude. Do you know what is the attitude of the tax collector? Lord, have mercy upon me. I'm a sinner. I'm a sinner. அந்த ஆயக்காரனுடைய மனப்போக்கம் என்ன தெரியுமா? ஆண்டவரே, பாவியாகிய என் மேல் இரக்கமாயிரும். பாவியாகிய என் மேல் இரக்கமாயிரும். வேத பாருங்க என்ன சொல்றான்? ஆண்டவரே, நான் அந்த ஆயக்காரனை போல அல்ல, கள்ளர்களை போல அல்ல, நான் உங்களுக்கு தசமமாக கொடுக்கிறேன். வாரத்தில் 2 நாள் உபவாசம் இருக்கிறேன். ஏழைகளுக்கு, தரித்திரர்களுக்கு கொடுக்கிறேன். Amen. Which category we fall to? Which category we fall to? Amen. Do you know who receive the grace of God quickly? Those who repent quickly receive the grace of God quickly. யார் தெரியுமா கர்த்தருடைய கிருபையை சீக்கிரமாய் பெற்றுக் கொள்கிறார்கள்? எவர்கள் தங்களுடைய பாவத்தை உணர்ந்து சீக்கிரமாய் தேவனிடத்தில் மனம் திரும்புகிறார்களோ அவர்கள் தேவனிடத்தில் கிருபை சீக்கிரமாய் பெற்றுக் கொள்கிறார்கள். Hallelujah. Hallelujah. Jesus did not tell her sinner. No. Jesus did not call her adulterer. No.
Jesus told her, go and call her husband. Amen. இயேசு அவளை பார்த்து விபச்சாரக்காரியன்னு கூப்பிடல. இயேசு அவளை பார்த்து பாவி என்று அழைக்கவில்லை. இயேசு அவளை பார்த்து நீ போய் உன் கணவனை அழைத்து கொண்டு வா. Amen. When the sin is addressed to you by God, it is better to repent quickly. Amen. தேவன் உங்களிடத்தில் ஒரு பாவத்தை குறித்து உணர்த்தினால் சீக்கிரமாய் மனம் திரும்ப கற்றுக்கொள்ளுங்கள். Hallelujah. Hallelujah. The more you harden your heart, the more the mercy and grace of God go away from you. எவ்வளவாக பாவத்துக்கு உங்க இருதயத்தை கடினப்படுத்துகிறீர்களோ அவ்வளவாய் தேவனுடைய கிருபையும் இரக்கமும் உங்களை விட்டு தூர போய்விடும். Hallelujah. Hallelujah. But Jesus was very patient. Amen. ஆனால் இயேசு ரொம்ப பொறுமையா இருந்தா. அவர் சொல்றா, நீ தீர்க்கதரிசி ஆண்டவரே. உடனே அவர் கேள்வி கேட்கிறார். Our fathers told that we have to worship on this mountain, and your fathers tell we have to worship in Jerusalem. Jesus talks about sin, she talks about spiritual things. Hallelujah. Hallelujah. It is possible living in sin and still speak spiritually. Hello? சொல்றது புரியுதாங்க? பாவத்திலே வாழ்ந்து கொண்டே ஆவிக்குரிய காரியங்களை பேச முடியும். ஹலோ, புரியுதாங்க உங்களுக்கு? புரியுதாங்க? Are you with me? So she started asking Jesus spiritual questions. Spiritual questions. You need to understand, the more you expose yourself to sin, the more light you will receive. Amen. உங்கள் பாவங்களானது அந்த பிரகாசமுள்ள தேவனிடத்துல நீங்க கிட்ட போக போக நமக்குள்ள இருக்கிற பாவங்களானது வெளிப்பட தொடங்கும். Hallelujah. Hallelujah. The more you draw near to God, the more you will understand how sinful we are. Amen. தேவனிடத்துல நெருங்க நெருங்க தான் நமக்கு தெரியும் எவ்வளவாக நாம் அழுக்குள்ளவர்களாக தீட்டுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் என்பதை நாம் நன்றாக உணர்ந்து கொள்ள முடியும். Hallelujah. Hallelujah. Because that is why Adam went and hid behind the tree. அது நிமித்தம் தான் ஆதாம் என்ன பண்ணாரு? செடி பின்னாடி போய் ஒளிஞ்சுக்கினாரு. ஆமென். ஆமென். Hallelujah. Hallelujah. When you sin, amen, what is the next thing we have to do? Do not hide. Come to God with true repentance. Amen. பாவம் செய்த போது ஆதாமை போல மரத்துக்கு பின்பாக போய் ஒளிந்து கொள்ளாதீர்கள். மனம் திரும்புதலோடு கூட தேவனிடத்திலிருந்து அறிக்கை செய்யுங்கள். Hallelujah. If you confess your sin, He is just and righteous God to forgive all our sins and cleanse us from all unrighteousness. Amen. நாம் பாவம் செய்தால் நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியுள்ள தேவனாக இருக்கிறார். Hallelujah. 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 So be careful. This woman asked, Lord, here where we have to worship? Jesus told her, you will not worship on this mountain nor in Jerusalem, but the time is coming where we will worship in spirit and in truth. இயேசு அவளுக்கு பிரதி உத்தரமாக, இந்த மலையின் மேல் அல்ல, எருசலேமில் அல்ல, தேவ பிதாவை எங்கும் தொழுது கொள்ளுகிற காலம் வரும், அது இப்பொழுதே வந்திருக்கிறது. தேவனை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ளுகிறார்கள். Hallelujah. 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 Hello. In the olden time, every man has to go to Jerusalem 3 times to worship God with his family. அந்த காலத்துல யூதர்கள் இருக்கிற எல்லா மனுஷங்களும் தன்னுடைய குடும்பத்தோடு வருஷத்துக்கு 3 முறை எருசலேமுக்கு சென்று தேவனை தொழுது கொள்ள வேண்டும், திரும்ப வரணும். ஆனா அந்த காலம் போய்விட்டது. இப்ப ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், பிதாவை எங்கும் தொழுது கொள்ளுகிற காலம் வரும். Hallelujah. Hallelujah. There's a time is coming and is now where we can worship the Father from anywhere. Hallelujah. Hallelujah. சொல்றது கேக்குதாங்க? Hallelujah. நான் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட மலைக்கு போவேன் சாமி கும்பிடுறதுக்காக. அங்க போய் மொட்டை அடிச்சு நல்லா சந்திரலாம் தடவாங்க. அங்க போயிட்டு நான் நினைத்து கொண்டிருந்தேன் அங்க போய் சாமி கும்பிடணும் அப்படின்னு. இல்ல வேதம் சொல்லுகிறது,
எந்த இடத்துல நின்று என்னை தாழ்த்தி அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடுகிறேன், அங்கு வருகிற தேவன் நம்முடைய ஆண்டவர். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. I thought in my unconverted state, you need to go to certain mountain, you need to take bath in certain river in order to worship God. But I did not know until Jesus Christ came. He came and told that when you humble yourself where you are and call up my name, I will be there. Hallelujah, hallelujah. எங்க இருந்தாலும் நம்மை தாழ்த்தி ஆண்டவரே இயேசுவே என்று கூப்பிடும்போது அந்த இடத்துல வந்து இதோ இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற நல்ல தேவன் நம்ம இடத்துல. ஹல்லேலூயா. அப்ப நம்முடைய ஆராதனை எப்படிங்க? நம்ம எப்படி தொழுது கொள்ள வேண்டும்? ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆண்டவர் தொழுது. ஆண்டவர் பொறுமையா அவளுக்கு பதில் சொல்றாங்க. எப்படிங்க தொழுது கொள்ளணும்? ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள வேண்டும். ஹல்லேலூயா. He got to worship your God in spirit and in truth. அப்படின்னா என்ன? உண்மையான இருதயத்தோடு அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். முழு இருதயத்தோடு, ஆத்மாவோடு, பலத்தோடு, சிந்தையோடு அவரை நாம் தொழுது கொள்ள வேண்டும். ஹல்லேலூயா. You need to worship God with all your heart, soul, mind and strength. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அப்படிப்பட்ட தொழுது கொள்ளுதல் தான் பிதாவானவர் தேடிக் கொண்டிருக்கிறார். Are you? Jesus says to her, woman, in verse 22, you Samaritan worship what you do not know, we worship what we do know, for the salvation is coming. Do you know whom you are worshipping? யாரை நீங்கள் தொழுது கொள்கிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களா? Do you know whom you are worshiping? நீங்க யாரை தொழுது கொள்றீங்க? ஆண்டவரா தேவனா உங்களுக்கு தெரியுமா? எஸ் ஆர் நோங்க. இந்த இந்தியன்ஸ் மட்டும் தான் வித்தியாசமா தலையாட்டுவாங்க. அது ஆமானான்னு தெரியாது, இல்லையான்னு தெரியாது. Do you know whom? நீங்க யாரை தொழுது கொள்வீர்கள் என்பதை அறிந்திருக்கிறீர்களா? ஹல்லேலூயா. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்த எகிப்து தேசத்திலிருந்து வெளியே வந்தாச்சு. The people of Israel came out of Egypt. Now Moses went to the mountain to be with God 40 days and 40 nights. The elders cannot remain patient. மோசே தேவனோடு பேசுவதற்கு மலையின் மேல் ஏறினான். நாட்கள் கடந்து விட்டது. அந்த மூப்பர்கள் எல்லாம் இருக்க முடியல. என்ன பண்ணோம்? இந்த மோசே பாதி வழியில் கூட்டி வந்து விட்டுட்டு போயிட்டாரு. இது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எல்லாம் தேவன் செய்த அற்புதங்களை, தேவனுடைய மகத்துவமான காரியங்கள் எல்லாம் பார்த்தாங்க. The Israelite people saw the mighty hand of God in the land of Egypt. So the elders gathered together and say, we do not know what happened to this Moses who brought us out of Egypt. எகிப்து தேசத்துல நம்ம கொண்டு வந்த இந்த மோசேக்கு என்ன ஆயிடுச்சுனே தெரியலங்க. அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நமக்கு முன்பாக போவதற்கு தேவனை உண்டு பண்ணுவோம். We shall make God to go before us. What they said? They called Aaron and they gave all the gold. That's why many people don't wear gold. So all the gold. And Aaron, what he said? He made one story. I put the gold in the fire and this calf came out. இந்த தங்கத்தெல்லாம் நான் நெருப்புல போட்ட உடனே என்னங்க வந்துச்சு? கண்ணுக்குட்டி வந்துச்சு. And Aaron said, this is your God that brought you out of Egypt. Amen. Amen. Though they experienced the power of God, they did not experience the person of God. இஸ்ரவேல் தேசத்தில் நம்மை கொண்டு வந்தது இந்த தங்கத்தினால கண்ணுக்குட்டி என்று சொல்லி அதை தொழுது கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. Always there is a desire in all the human being to worship something. Amen. எல்லா மனிதனுடைய இதயத்துல எதையாவது ஒன்றை ஆராதிக்க வேண்டும், தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த ஏக்கத்தோடு ஆண்டவர் நம்மை படைத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. That's why many people want an image to worship. Amen. ஆனா நம்ம நிறைய பேர் என்ன பண்றோம்? அதை பார்த்து தொழுது கொள்வதற்கு ஏதாவது ஒன்று என்ன பண்றோம்? போடுறோம். இயேசு போட்ட ஒன்று இருக்குது, சிலுவை ஒன்று இருக்குது, இல்லையா? எது பார்க்கணும். ஆனா வேதம் சொல்லுகிறது, our worship is not by seeing, our worship is by spirit and truth. அதுல ஆண்டவர் சொல்றாரு,
நம்முடைய ஆராதனை தொழுது கொள்ளுதல் கண் காண்பதில் அல்ல, அது ஆவியினாலும் சத்தியத்தினாலும் இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. Do you know whom you worship? Do you know what you worship? Do you know why you worship? நீங்க யாரை ஆராதிக்கிறீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? ஹலோ, எதற்காக ஆராதிக்கிறீர்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? Amen. You need to understand the very purpose of our existence is to worship God. Amen. உங்களுக்கு தெரியுமா, நம்ம உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது, சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவரை ஸ்தோத்திரித்து அவரை தொழுது கொள்வதற்காக. Hallelujah. Hallelujah. That we need to understand. Amen. Finally 25 and 26. அந்த ஸ்திரீ அவரை நோக்கி, கிறிஸ்து எனப்படுகிற மேசியா வருகிறார் என்று அறிவேன். அவர் வரும்போது எல்லாவற்றையும் நமக்கு அறிவிப்பார் என்றார். அதற்கு இயேசு, உன்னுடனே பேசுகிற நானே அவர் என்றார். Hallelujah. The woman said, I know that the Messiah called Christ is coming. When he comes, he will explain everything to us. Jesus declared, I, the one speaking to you, I am he. Amen. Even though the Samaritans rejected by the Jews, they also had the faith. Amen. What was their faith? The Messiah will, when he comes, he will give us salvation. Amen. அவர்கள் தள்ளப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும், சமுதாயத்தினால புறக்கப்பட்ட சமாரியர்களாக இருந்தாலும், அவங்களுக்குள்ள ஒரு விசுவாசம் இருந்தது. என்ன விசுவாசம் இருந்தது? என்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுவதற்கு மேசியாவாகிய கிறிஸ்து ஒரு நாள் வருவார். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. மேசியா என்ற கிறிஸ்து ஒரு நாள் வருவார் என்ற அந்த நம்பிக்கையோடு அவங்க வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாங்க. இயேசு அவளை பார்த்து சொல்றாரு, அந்த மேசியா நான் தான். Amen. Hallelujah. Jesus told her, I am the Messiah whom you are waiting for. Hallelujah. 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 Samaritan woman met the Messiah. Amen. Have you met your Messiah? சமாரிய ஸ்திரீ தன்னுடைய மேசியாவை சந்தித்து விட்டாள். Hallelujah. நீங்கள் உங்கள் மேசியாவை சந்தித்தீர்களா? Verse 28 very beautifully written. Can we read that? அதற்கு இயேசு, உன்னுடனே பேசுகிற 28. அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ அப்போது அந்த ஸ்திரீ தன் குடத்தை வைத்துவிட்டு enough. Then leaving her pot, amen, she came to draw the water. Now she left the pot, amen, and she went into her city. அவள் தண்ணீர் மொள்ள வந்தாள். இப்போது இயேசுவோடு கூட பேசிவிட்டு இடைவிட்டு விட்டு அந்த தண்ணீர் குடத்தை விட்டு அவளுடைய பட்டினத்துக்குள் ஓடி போய் விட்டாள். Hallelujah. Hallelujah. She left the water pot, amen, which will contain the water. Do you know why? Do you know why? Because she got the living water. Amen. அவள் தன்னுடைய தண்ணீர் மொள்ள வந்த அந்த குடத்தை விட்டு ஓடிவிட்டாள். ஏன் தெரியுமா? இப்போ அந்த தாகத்தை போக்கிற தண்ணீரை அல்ல, ஜீவ தண்ணீரை பெற்றுக் கொண்டவளாக. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அந்த இடத்தில் விட்டு ஓடி தன்னுடைய பட்டினத்தார்களாம் அவள் சொன்னாள். அல்லேலூயா. Hallelujah. Have you received this living water Jesus Christ offers? இயேசு கொடுக்கிற இந்த ஜீவ தண்ணீரை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்களா? Amen. Are you still thirsty? Amen. Hallelujah. In this morning time, no problem if you are still thirsty, still Jesus is able to give you living water. Amen. இந்த காலவேளையில தாகமா இருக்கிறங்க, ஜீவ தண்ணீரை இன்னும் நான் குடிக்கல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இன்றைக்கும் உங்களுக்கு ஜீவ தண்ணீரை கொடுக்க இயேசு வல்லவராக இருக்கிறார். அல்லேலூயா. நம்ம எல்லாரும் அப்படியே எழுந்து நின்று நாம் தியானித்த இந்த வசனங்களை ஒரு முறை கூட ஆண்டவர் நம்மோடு பேசி இருக்கிறார். அந்த சமாரிய ஸ்திரீனுடைய பாதத்தின் சுவடுகளை நம் வாழ்க்கை வைத்து பார்ப்போம். Hallelujah. In this morning time, let us all remind ourselves what all the Spirit of God has spoken to you. Amen. Amen. இந்த காலை வேளையில நம்ம எல்லோரும் கேட்ட வசனத்தை நம்ம தியானிப்போம். அந்த சமாரிய ஸ்திரீக்கு இயேசு பேசினது என்கிட்ட பேசின மாதிரியே இருக்கே. நிறைய பேர் அப்படி உணர முடியும். Hallelujah. ஆவியானவர் உங்களோடு பேசி இருக்கிறார். Hallelujah. As Jesus spoken to the Samaritan woman, indeed Jesus has spoken to me. Hallelujah. நம்ம எல்லாரும் கண்களை மூடி நம்ம ஜெபிப்போம் இந்த காலை வேளையில. ஆமென். ஆமென். வசனத்தை விட்டுடாதீங்க. Hallelujah. இந்த காலை வேளை ரேமா வார்த்தை, தேவனுடைய பேசுகிற வார்த்தை உங்களிடத்தில் கடந்து வந்திருக்கிறது. The rhema word of God has come to you through the scripture, my brother, my sister. Hallelujah. இந்த காலை வேளை நம்ம எல்லாரும் அப்படியே ஜெபிக்கலாமா? எல்லாரும் ஜெபிங்க பார்க்கலாம்.
ஆமென். நீங்க தாகமா இருக்கிறீங்களா? அந்த காலை வேளையில ஜீவ தண்ணீரை கொடுக்கிற ஒரு உண்டு. Are you thirsty this morning time, my brother, my sister? There is a one who gives you the living water, and his name is Jesus Christ, the Messiah. எல்லாரும் ஜெபிப்போம், கண்களை மூடி. Children, be quiet in one place. It is the word, man shall not live by bread alone, but by every word that proceed from the mouth of God. மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரம் அல்லங்க, தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான். இப்ப நீங்க இந்த காலை வேளையில கேட்டது வெறும் மெசேஜ் இல்ல, உங்களுக்கு பிழை பூட்டுகிற வார்த்தை. உங்களுக்கு பிழை பூட்டுகிற வார்த்தை. தேவன் உங்களோடு பேசியிருக்கிறார். நான் வெறும் சத்தம் தாங்க, வெறும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஆனா இதனுடைய சத்தியம் அவருடையது, வார்த்தை அவருடையது, ஜீவன் அவருடையது, ஆவி அவருடையது. அது உங்களோடு இடைப்பட்டு இருக்கிறது. I'm just a voice, I'm just a vessel, my brother, but the truth, the word, the spirit, the life that comes through the word, it's from the Lord Jesus Christ, and it is for you. Hallelujah. Are you thirsty? The giver of the living water is standing next to you. All that you need to do is, Lord, I'm thirsty for you. நீங்கள் தாகமாக இருக்கிறீர்களா? ஜீவ தண்ணீரை கொடுக்கிறவர் உங்கள் பக்கத்திலே நிற்கிறார். நான் தாகமா இருக்கிறேன் என்று நீங்கள் சொல்வீர்கள். ஆனால் ஐயா, நான் தாகமா இருக்கிற உங்க மேல அவர் உங்களுக்குள் ஊற்றாக மாறுகிறார். அந்த ஜீவ தண்ணீர் உங்களுக்கு கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார். எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Every one of us have a thirst. I have a thirst. The thirst induced by the flesh and the world cannot satisfy the deepest thirst of our soul. என் ஆத்மாவின் உள்ளாக இருக்கிற அந்த தாகத்தை இந்த உலகத்தும் மாம்சமும் பிசாசும் கொடுக்க முடியாது. ஜீவ தண்ணீரால் மாத்திரமே இந்த ஆத்ம தாகத்தை பூர்த்தி செய்ய முடியுங்க. Oh, we worship you, pray. எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். It's your time with God. இது உங்கள் தேவனோடு கூட நீங்கள் இடைபடுகிற ஒரு நேரம். You just hallelujah. விட்டு கொடுங்க, ஆண்டவர் விட்டு கொடுங்க. சொல்லுங்க பார்க்கலாம், ஆண்டவரே மலை தாகமா இருக்கிறேன்ப்பா, வறண்டு போயிருக்கிறேன்ப்பா. I am parched and dried, O Lord, like a desert, like a wilderness. Oh, when you come, ஆண்டவரே, வனாந்தரத்தை போல, பாலைவனத்தை போல வறண்டு போய் தாகமா இருக்கிற ஆண்டவரே, இயேசுவை ஜீவ தண்ணீரை எனக்கு தாரும். Hallelujah. Ori bala bashade. வெக்கப்படாம, வெக்கப்பட்டீங்கன்னா ஆண்டவரே பக்கத்துல இருக்கிற மனுஷன் உங்களுக்கு ஹெல்ப்பே பண்ண மாட்டாங்க. உன்னதத்தில் இருக்கிறவர், சிங்காசனத்தில் இருக்கிறவரால் தான் எல்லாம் முடியும். அப்படியே நம்ம அந்த கரங்களை உயர்த்தி தாகமா இருக்குன்னு சொல்றவங்க ரெண்டு கரத்தை ஊத்தி, அப்பா ப்ளீஸ், I'm very thirsty, Lord. Would you please fill me, and Lord, satisfy me with the living water. Just talk to him. நம்ம பாடுறோம், நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க. This is the most important time, my brother. Let God touch you. Let God fill you. Let the Spirit of God take charge over you. இந்த காலவேளை சகோதரனே, சகோதரியே, தேவன் உங்களை ஆட்கொள்ளட்டும். ஆவி உங்களை ஆட்கொள்ளட்டும். ஹல்லேலூயா. ஜீவ தண்ணீர் நீரே, தாகம் தீர்க்கும் ஊற்று, ஆலோசனை கர்த்தரே, நீர் ஆளுகை செய்
பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோம். உன் வல்லமையால் என்னை நிறைத்து நீராளுகை செய்யும். Lord, look at every lifted hand, so Father. ஆண்டவரே, உயர்த்தப்பட்டிருக்கிற தாகத்தோடு இருக்கிற ஒவ்வொரு கரத்தையும் அப்படியே பிடித்துக் கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. இந்த காலை வேளை தகப்பனே அப்பா, வானம் திறக்கப்படுவதாக இயேசுவின் நாமத்தில. அப்பா, அந்த மேல் வீட்டறையில ஊற்றப்பட்ட அதே அக்கினி அபிஷேகம் இந்த காலை வேளை ஆண்டவரே ஜீவ தண்ணீராய் ஆண்டவரே இந்த பிள்ளைகள் மேல் ஊற்றப்படுவதாக. ரிகா லா ரபா சந்தலே இந்த காலை Lord, in this morning time, oh Lord, every hand that is lifted up, Lord, thirsty and crying out for you, Lord, would you please open the gates of heaven, the same anointing which you poured out on Lord on the day of Pentecost in the upper room shall be released, oh God. Oh, rikala raba பெற்றுக்கொள்ளுங்க இந்த காலை வேளை. Thank you Jesus, hallelujah. எல்லோர் மேலும் ஊற்றப்படுவதாக ராஜா. Hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus. Every other thirst disappear in Jesus name. இந்த உலகத்துக்கு அடுத்த தாகங்கள் எல்லாம் மறைந்து போகட்டும். ஆவிக்குரிய தாகம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஒவ்வொருக்குள்ளும் ஊற்றெடுப்பதாக. Every other thirst shall disappear, but the thirst for the living water will spring out in everyone in Jesus name. அப்ப அந்த சமாரிய ஸ்திரீ போல இயேசு யார் என்று அறியாது இந்த காலை வேளை வந்திருக்கிறவர்களை நீங்க சந்தேகப்பா. Lord, if anyone has come in this morning time not knowing who you are, what is your gift and what is living water, would you please meet them, oh God? Would you please meet them on this morning? Hallelujah. Hallelujah. Lord, may our life never be the same. May our life, our family never be the same. Thank you, Spirit of God. ஆண்டவரே, எங்கள் வாழ்க்கையும் எங்கள் குடும்பங்களும் இனி இருந்த பிரகாரம் இருக்கக்கூடாது ஆண்டவரே. புதிதான வாழ்க்கை, புதிதான ஜீவன், புதிதான தீர்மானங்கள், திட்டங்கள், தரிசனங்கள் நிறைந்த வாழ்க்கையாக எங்கள் வாழ்க்கை இந்த காலவேளை மாறட்டும். Let our life be transformed with a new vision, new Father God purpose, new life, oh Lord, in this morning time. Blessed be your name. Oh, we give you all the praise, God. Hallelujah. Bless all the brothers and sisters, oh Father. Meet them, oh Father, in the point of the need and give them the living water. ஆண்டவரே, இந்த காலை வேளையில ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரின் தனிப்பட்ட விதமாய் நீ சந்தித்து அவர்களுக்கு ஜீவ தண்ணீரை தாரு. Lord, we bow in adoration, oh God, and declare that you are the Messiah, the Christ. எங்களை தாழ்த்தி நாங்கள் சொல்லுகிறோம் ஐயா, நீரே உலகத்தை ரட்சிக்க வந்த ரட்சகராக எங்கள் மேசியாவாக ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து. உடைய பாதத்தில் எங்கள் வாழ்க்கையை தாழ்த்துகிறோம் ஐயா. ஆசீர்வதி, வழி நடத்தும் ஐயா. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென், ஆமென்.